जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री माँ शारदा देवी स्मृति कथा श्रीमती क्षीरदबाला राय द्वारा पृष्ठ 502। श्री श्री माँ अत्यंत लज्जाशीला और अंतरालवर्तिनी महिला थिले। आम मानक मध्य से भाव में रखिथिले। आमे माने स्त्री भक्तों को ही देखीछु, मठर कौन साधु सन्यासी को खूब बेसी देखिना। आमे केवल माँ को देखी ही विश्व ब्रह्मांड देखाई बोली धारणा करिनेछु। एबे भावे ए प्रकार मन थिला बोली ही से आम मान को ग्रहण करथिले। माँ सब बेले कहूथिले, सकल अवस्था संतुष्ट रही तांकर नाम कर। दिने सुधीरा दीदी निवेदिता स्कूल केते जन छात्री को नहीं माँ को निकट को आसथिले। जड़े झील माँ को कहला, माँ क्षीर दीदी को आम स्कूल रे रहिबा को दियंतु ना, से सेठारे झील मान को पढ़ाइबे, सेठारे रही पारिबे मध्य। मु किंतु भूल रे मध्य सेमानंक पाखरे मोर रहिबा खाइबा कथा आलोचना करी नाही। तेणु टिके असंतुष्ट होई भाविली से कौन पाई एसबू कहउछंती। माँ कहिले, समस्ते ही संसार रे एका काम पाई आसी न थांती। तुमे माने पढ़िब और झील मान को पढ़ाइब, यह ही तुम मानकर काम। क्षीर तो एसबू करिया पाई आसी नाही। पढ़ाशुना भल काम, यह सत, किंतु समस्तों पाई नुहे। झील माने चलीगला परे कहिले, झील को पढ़ाइबा कौन कम कथा। मु मझिरे थरे गाँ को आसी पुनराय कलिकता फेरिया बेले राधाराणी पाई हले शंखा नहीं जाइथिली। सेही शंखा ताकू पिंधाइबा को जाई देखिली, ताहा मापरे छोट हो जाइछि। ता हाथ में मोटे गलु नाही। सेथिरे राधु कांदी पकाइला। मो आखिरु मध्य लुह गड़िया को लागिला। भाविली एते खुशी रे आनिली, राधु हाथ में पिंधि पारिला नाही। नलिनी दीदी, सरला दीदी, राधु और मु अनुच्च स्वर रे एही कथा ही आलोचना करुछु। एपरी समय माँ ठाकुर घर राधु को डाकी कहिले, तुमे समस्ते एठाकू आस। आमे जीवा परे कहिले, कौन होइछि। राधु कांदी कांदी कहिला, ए दीदी मो पाई एडे सुंदर शंखा आनिछंती, हेले से शंखा मो हाथ को हेउ नाही, छोट होउछि। संगे संगे माँ कहिले, ए तुम मानकर की कथा, बहु माँ शंखा आनिछि, ता हाथ रे गड़िबो नाही। शंखा धरी मो पाखक ही आग आसवा कथा। आसिलु देखे केमती शंखा गलु नाही। एति कही 5 मिनिट ही माँ राधु हाथ में से शंखा पिंधाई देले। आमे समस्ते आश्चर्य हो गलु। आखि भर्ती लुहरे ही राधु हसी पकाइला। माँ कहिले, सुंदर शंखा पिंधिछु, जाई ठाकुर को प्रणाम कर, मते प्रणाम कर और बहु माँ को प्रणाम कर। से कथा कहिबा मात्रे मोर छाती धड़ धड़ करिया को लागिला। मु भाइबा को लागिली, मोर घर द्वार केउठी, मु केउ जातिर झियो और मोर किए सबू अछंती, से सबू कथा माँ दिने हेले पचारि नाहंती। माँ को कहली, माँ मुझे कायस्थ झियो, मते राधु कहीं प्रणाम करिवो। माँ जीभ कामुड़ी कहिले, से सबू कथा कहती नहीं। तुमे कायस्थ ना ब्राह्मण मु कौन जाने नहीं। तुमे एते दिन एठारे रहिच, एवं मध्य कायस्थ ही रहिल। यही कथा कही राधु को कहिले, जा तो दीदी को प्रणाम कर। राधु उठी ठाकुर माँ को प्रणाम करी मते प्रणाम कला। मु मध्य राधु को प्रणाम कली। माँ खूब हसवा को लगिले, कहिले, प्रणाम फेराई देल। मु किंतु घटनाटा बुझी न पारी अबाक हो गले। दिने राधु, नलिनी दीदी प्रभृति समस्ते मते व्यस्त करी पकाइले। मो घर केउठी, मु केउ जातिर, मोर किए किए अछंती, ए सब कहिबा को पड़िबो। मात्र मु किछि ही कहिबा को राजी नुहे। से दिन मध्य माँ डाकी कहिले, तुमे माने बहु माँ को कौन पाई एते हैरान करुछ, मो पाखक आस, मु सबू कथा कहीदेवी। समस्ते दौड़ी गले। मु मध्य सेमानक सहित गली। भाविली माँ से सबू कथा दिने भी मते पचारि नाहंती, आज कौन कहिबे मु शुणिबी। सेमाने समस्ते कहिबा को लागिले, क्षीर दीदी एते दिन एठारे अछंती, किंतु तांको घर केउठी, से केउ जातिर झियो, तांकर किए सबू अछंती, से सबू किछि ही आमको कहंती नाही। आज मध्य आमे एते पचारुछु, तथापि कहूनाहांती। माँ कहिले, मु सबू कहीदेई पारिबी। तार जन्मस्थान कमला लेंबू प्रदेश रे, शशुर घर अन्य जिले रे, से चंद्रकांतर अति निकटीय संपर्कीय लोक। तार कहीं नाहांती, माँ मध्य नाही, भाई अछि। यह कही मते पचारिले, ठीक होइछि तो बहु माँ। माँ को कथा सरू सरू
ମୋର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରି ଆସିଲା। ଅନ୍ତର୍ଯାମିନୀ ମା ବୁଝିଲେ ମୋ ମାଙ୍କ କଥା କହିବାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆହା, ତୁମେ ମାଙ୍କ କଥା କହିବାରୁ ତୁମର ଦୁଃଖ ହେଲା ନା? ନା ବୋଉମା, ତୁମର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ବି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଖାଲି ଅନାଇ ତୁମର ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ମୋ ପରି ମା ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତୁମର ମାର ଦୁଃଖ ରହିଲା? ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ନଳିନୀ ଦିଦି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ମା କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ? ସେମାନେ କହିଲେ, ସେ କି ଜାତିର ଝିଅ? ମା କହିଲେ, ସେସବୁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଜାତି। ମୁଁ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇଗଲି, ମୁହଁରେ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। କାଳୀ ପୂଜା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଦିନ ମାଙ୍କ ଘରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଯିବା ବାଟରେ 8 ଅଣା ଦେଇ 5ଟି ଚମ୍ପା ଫୁଲ କିଣି ନେଇଥିଲି। ଅତି କଷ୍ଟରେ ସେହି ଫୁଲ କେତୋଟି ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଦେଲି। ମା କହିଲେ, ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼, ତୁମେ ଏଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ସୁଧୀରା ସହିତ ଦେଖା କରି ଗୌରଦାସୀ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବସାକୁ ଫେରିଯିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲି। ମାଙ୍କଠାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ତ କେବେ ବି ପାଇନାହିଁ। କହିଲି, ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି ନା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି? ମୋ ସହିତ କେହି ଯିବେ ନା ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଯିବି? ମା କହିଲେ, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ, ଏକା ହିଁ ଯିବ। ଚିରକାଳ କ'ଣ ତୁମେ ସାନ ପିଲା ହୋଇ ରହିଯିବ? ଯାଅ, ପୁଣି ଆସିବ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ନେଇ କୌଣସି ବିଷୟର ବିଚାର ନ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହିଁ ସୁଧୀରା ଦିଦିଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସୁଧୀରା ଦିଦି ମୋତେ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପଚାରିଲେ, ରାତିରେ ପୁଣି ତୁମେ କିପରି ଆସିଲ? କାହିଁକି ଆସିଲ? କହିଲି, ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆସିଛି। ମା ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ, ତେଣୁ ଆସିଲି। ଏହା ଶୁଣି ସୁଧୀରା ଦିଦି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ବହିପତ୍ର ବନ୍ଦ କରି ଏଠିକି ଆସ। କ୍ଷୀରୋଦ ଦିଦି ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଆସି ଦେଖ। ସମସ୍ତ ଝିଅମାନେ ଆସି ମୋତେ ଘେରି ଠିଆ ହେଲେ। ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏହି କ୍ଷଣି ମୋତେ ଶାରଦେଶ୍ୱରୀ ଆଶ୍ରମ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହି ମୁଁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ସୁଧୀରା ଦିଦି କହିଲେ, ଏକା ହିଁ ଯିବ? ମୁଁ କହିଲି, ଏକା ଯିବାକୁ ହିଁ ଆଦେଶ ପାଇଛି। ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି। ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବୋର୍ଡ଼ିଂର ବାହାର ଘରୁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଅଥଚ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଡରରେ ମୋ ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୌରୀ ମାଙ୍କର ଯେଭଳି କଡ଼ା ପ୍ରକୃତି, ସେଥିରେ ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖି ହୁଏତ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଦେବେ। ମୁଁ ସେହି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ନାହିଁ। ଶାରଦେଶ୍ୱରୀ ଆଶ୍ରମର ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ଦରୱାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଡାକ, କୁହ ବାଗବଜାର ମାଙ୍କ ଘରୁ ଜଣେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଟିକେ ପରେ ହିଁ ଗୌରୀ ମା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଘିଅ ଦୀପ ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଧୁଣିଚିରେ ଧୂପ ଜଳାଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯିବାରୁ କହିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ ତୋର ପ୍ରଣାମ ନେଇପାରିବି? ମୋତେ ଆଦୌ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଗୌରୀ ମା ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁହଁ ପାଖରେ ଆରତି ଭଳିଆ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲି। ଏହା କରିବା ପରେ ହିଁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଭଦ୍ରଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ଚେହେରା ବଦଳିଗଲା। ସେହି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଦେଖାଇ ସେ ସୁଧୀରା ବସୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଭାବିଲି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି, ତେଣୁ ଆସିଛି। ଗୌରୀ ମା ପଚାରିଲେ, ତୁମ ନାମ କ'ଣ? ସେ ନାମ କହିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲି। ତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଗୌରୀ ମା କହିଲେ, ଚିହ୍ନିଛି, ତୁମ ଘର ସିଲେଟରେ। ହେଲେ ଗୌରୀ ମା ପର୍ଦ୍ଦା ବେଷ୍ଟିତା ନୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ ଦେଖିବ ଯଦି ବେଲୁଡ଼ ଯାଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧୁ ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖିବ? ସେହି ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ରବିବାର ଆସିଲେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବି। ଗୌରୀ ମା କହିଲେ, ନା ନା, ଏଠାରେ ମୋର ଝିଅମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଦେଖା ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହିବାରୁ ହିଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୌରୀ ମା ମୋ ଆଡ଼େ ବୁଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ ମନେ କର? ମା କ'ଣ କେବଳ କୈଳାସେଶ୍ୱରୀ? ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମା ଜଗତଗୁରୁ, ବିଶ୍ୱଜନନୀ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗୁରୁପଦରେ ବରଣ କରିଛ। ତୁମର ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମାଙ୍କର ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କବାଟ ପାଖରେ ଯେମିତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି,
ସେମିତି ହିଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। ଗୌରୀ ମା ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ ହିଁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୌରୀ ମା ମୋତେ ଧରି କହିଲେ, ଚାଲ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି, ବାଗ ବଜାରକୁ ମୁଁ ପୁନରାୟ ଯିବାର ଆଦେଶ ନାହିଁ। ବେଶ ରାତି ହୋଇଯାଇଛି, ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି? ଗୌରୀ ମା କହିଲେ, ଚାଲ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲି। ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକିନେଲେ। ଜଣକ ହାତରେ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ହାତରେ ଫଳ ମିଠା ଧରାଇ ଦେଲେ। ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କମଣ୍ଡଳୁ ଥିଲା। ରାସ୍ତା ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଘରର ଦୁଆରରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଣିଲି ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେଇ ଗୌରଦାସୀ ଆସିଛି ରାସ୍ତାରେ ହୁରି ପକାଇ। ସେଠାରେ ଯାଇ ବୁଝିଲି ଗୌରୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହିଁ ଆଜି ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଶେଷ ପୂଜା। ବାକି ସମସ୍ତେ ହିଁ ପୂଜା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗୌରୀ ମା କାଳୀ ପୂଜା ପରି ଅନେକ ସମୟ ବ୍ୟାପୀ ପୂଜା କଲେ। ସେହି ପୂଜା ସତରେ ଦେଖିବା ଭଳି। ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ଗୌରୀ ମା କହିଲେ, କ୍ଷୀରୋଦକୁ ପୁଣି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ସେ କହିଥିଲା ତୁମର ଆଦେଶ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିବି। ମା କହିଲେ, ଠିକ୍ କରିଛ। ସେଦିନ ମାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରହିବା ହେଲା। ସେହି ରାତିଟି ଯେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ କଟିଥିଲା ତାହା ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ବିଧବା ହେବାର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କାଟି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଥିଲି। ସେହି ଭଣ୍ଡାର କ୍ଷୀର ହାତରେ ଲାଗି ହାତ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଫୁଲିଯାଇ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ଘା ହାତରେ ହେଲା ଯେ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା କରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ସେହି ଘା 12 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଚାମୁଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ହାତରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ମାଂସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚି ଉଠୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ମୋ ହାତଟି ଦେଖାଇ ନାହିଁ। ମୋର ଅନିତ୍ୟ ଦେହ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍କଟ ବ୍ୟାଧି ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କ ଦେହର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅତି ଗୋପନରେ ରଖିଛି। ରୋଗ ଅଧିକ ବଢ଼ିଲେ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉନଥିଲି। ଦିନେ ବେଶୀ ଘା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରି ପଦଧୂଳି ନେଇ ଉଠିବା ବେଳେ ମା ଧରି ପକାଇବେ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ବିଧବା ଝିଅ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ହାତରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାଇ ପଦଧୂଳି ନେଲେ। ଏହା ଦେଖି ମନରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ହାତରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାଇ ମାଙ୍କ ପଦଧୂଳି ନେଲି। ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିବା ପରେ ମା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ବୋହୂମା, ହାତରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାଇ ଧୂଳି ନେଲ କାହିଁକି? ତୁମ ହାତରେ କ'ଣ କିଛି ରୋଗ ହୋଇଛି? ମୁଁ ମହା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲି। ଛାତି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲି, ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ କିଛି ନ କହି ମୋତେ କହିଲେ ଏପରି ଭାବରେ କାହିଁକି ଧୂଳି ନେଲ? ମୁଁ କହିଲି, ହାତରେ ରୋଗ ଅଛି। ପୁଣି କହିଲେ, ଦେଖେ। ହାତ ଦେଖି ଏମିତି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କହିଲେ, ଆହା ଝିଅ, ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ଏଠାରେ ରହିଛ ଆଉ ତୁମ ହାତରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ମା' ହୋଇ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଝିଅ ମୋର କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏହି ରୋଗ ଏବଂ କେମିତି ହେଲା ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ମା' କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏତେଟା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ। ଏମିତି ହାତ ନେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ରୋଗ ଧରି ରହିଛି, ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ମୋ ସହିତ ଆସ। ଠାକୁର ପୂଜାର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଓ ଚରଣାମୃତ ଗଙ୍ଗାରେ ଦେବାକୁ ଏବେ ହିଁ ନେଇଯିବେ। ଚଞ୍ଚଳ ଆସ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଗଲି। ମା କହିଲେ, ହେଇ ଦେଖ, କମଣ୍ଡଳୁରେ ସେସବୁ ରହିଛି, ପୁରା ହାତ ସେଥିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅ। ତାହା ହିଁ କଲି। କହିଲେ, ଆଉ ହାତରେ ରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହାତ ଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେସବୁ ପୁରା ନ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ତ ରହିହେବ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଛୁଇଁଲେ ଟିକିଏ ଫୁଟି ଉଠିପାରେ। ଠାକୁର ପୂଜା ତ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ କରିବ। ରୋଗ ଟିକିଏ ଦେଖାଗଲେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ଦେବ। ସେଥିରେ ହିଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ଭଣ୍ଡା କାଟିଲ ସେଦିନ କ'ଣ ନଖ କାଟିଥିଲ? କହିଲି, ମନେ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ନଖ କାଟିଥିଲ ଏବଂ ଭଣ୍ଡା କଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଦୁଇଟା ମିଶି ହିଁ ସେସବୁ ହୋଇଛି। ସେଦିନ ଉପରଓଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଶୁଣ ଗୋ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ପୁତ୍ର ଏବଂ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ବାରିକର ଲହୁରୁଣି ଦେଇ ନଖ କାଟିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଖରାପ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଦେଖ, ଏହି ବୋହୂ ମା'ର ହାତରେ ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଛି।
ଅବଶ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହା ରହିବ ନାହିଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିड्यं तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।